प्रेज लॉर्ड समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आपण मानू स्वागत करुच्ची। आज नुआ भिडियो रे आम्भे आलोचना करिबा। आज ध्यान निमंते आमे गोटे अंश पाठ करी आज वाक्य को आमे आगु को बढ़े नेबा। आसंतु आम्भे ध्यान निमंते गोटे पद पाठ करिबा। आदि पुस्तक 1 अध्याय 27 पद आमे पाठ करिबा। अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वर प्रतिमूर्ति रे से ताहाको सृष्टि कले, पुरुष और स्त्री करी से सेमानंको सृष्टि कले। प्रभु ए पठित वाक्य दे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज ध्यान विषय यह आम्भे टाइटल देखी बा थंबनेल देखी जानी पारुथिबा कौन आज वाक्य मोहर असली परिचय। मोहर असली परिचय बोली कहिबार तात्पर्य कौन आमे एठारे निश्चित भावे जानी पारिबा। असली परिचय आम्भ मानकर निहाती भावे परिचय अछि। जागतिक भावरे आम्भे विशेषतः भावे आम्भे जेउ जागारे रहू ताहा मध्य गोटे प्रकार परिचय और आम्भ मानकर नाम ग्राम ठिकणा कहवाकू गले नाम ठारू आरंभ करी ग्राम पंचायत पोस्ट ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट आउ स्टेट आउ कंट्री एही प्रकार भावे आम्भ मानकर परिचय दे थाउ। जो जगार आम्भे जो प्रकार आम्भर परिचय देबाक हुए सही प्रकार आम्भ मानकर परिचय प्रदान करि थाउ। किंतु प्रभुंक वाक्य माध्यम आम एठारे जानिबाकू पाऊ आम्भ मानकर प्रकृत भावे जदि देखिबा आम्भर असली परिचयटा कौन तो आम्भे एठारे देखिबाकू पाउछु परमेश्वर आम्भ मानकू केमिति प्रकार सृष्टि कले। तो लेखा जाय अछि परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे आम्भ मानकू बा मनुष्य को सृष्टि कले। तामाने परमेश्वर मनुष्य को केउ प्रकार भाव सृष्टि कले एठारे आमे प्रांजल भावे जानिबाकू पाइबा। अपना प्रतिमूर्ति रे बोल कहिले आपण मान कोन बुझंती। परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि कले। परमेश्वरंकर प्रतिमूर्ति रे गठित होइतिबा ए मनुष्य सही प्रकार भाव अछि कि ना परमेश्वर जेउ अपना प्रतिमूर्ति रे मनुष्य को सृष्टि करथिले से प्रकार ढंग रे आज अछि कि से प्रकार आचरण करूछि कि से प्रकार चालीचलन भावे से निजको व्यवहार करूछि कि परमेश्वर जो प्रकार भावे मनुष्य को सृष्टि करथिले अपना प्रतिमूर्ति रे ता आजिर मनुष्य को जदि देखिबा आजिकार जुगर मनुष्य को जदि देखिबा कौन ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति आज से मनुष्य मानक मध्य देखा जाउछि कि जदि देखा जाउछि आज मनुष्य मध्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति एहा कि मनुष्य आज जो प्रकार भाव रे निजको परिचय देउछि आज प्रकृतर भाव रे देखिबा मनुष्य कौन मनुष्य को कौन परमेश्वर सही प्रकार भाव रे निर्माण करथिले कि बा ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति आज मनुष्य मध्य देखा जाउछि कि आम्भर प्रकृत परिचय हैला परमेश्वर जे आम्भ मानकू जो प्रकार पवित्र स्वभाव रे निर्माण करथिले ताहांक जो प्रकार क्वालिटी अछि जो प्रकार गुण अछि क्षमार गुण दयार गुण प्रेमर गुण अनेक प्रकार ईश्वरंकर गुण को आमे वर्णना करि पारिबा। जो पवित्रता ईश्वरंक अछि से प्रकार मनुष्य मध्य से प्रकार पवित्रता देखा जाउछि कि ना ईश्वर जो प्रकार मनुष्य को सृष्टि करथिले आज से प्रकार समस्त सृष्टि मनुष्य को जो प्रकार सृष्टि करथिले ताहा आज कौन होई अछि ना सब बिगिड़ी जाई अछि। तो परमेश्वर जो प्रकार भावे मनुष्य को सृष्टि करथिले आज मनुष्य को सही प्रकार भाव रे देखिबा को इच्छा करते। तो
ମନୁଷ୍ୟକୁ କ'ଣ କଲା? ଶୟତାନ ଆସି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପାପରେ ପତିତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଲୁପ୍ତ କରିଦେଲା। ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପିତର 9 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପାଠ କରିବା, ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆପଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇଅଛ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଥିବା ସେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହନ୍ତି, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରି କହନ୍ତି, ଯେପରି ଆମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁ। ତ କ'ଣ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ, ପବିତ୍ର ଜାତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ବୋଲିକରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଟୁ ଆମେ, ମନୋନୀତ ବଂଶର ଲୋକ ଅଟୁ ଆମେ, ପବିତ୍ର ଜାତିର ଲୋକ ଅଟୁ ଆମେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ଅଟୁ ଆମେ। ଏହି ଜଗତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ, ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାଇ ରହିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତର ପରିଚୟ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକାର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ଏହି ସକଳ ବିଷୟ ଯାହା ଜୀବନରେ ଅଛି, ଏହି ସକଳ ଗୁଣ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେ ଦିନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ରହି ବାସ କରିବ। ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଉଅଛୁ, ଏହା ସବୁଦିନର ନାହିଁ। ହୁଏତ 60, 70, 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହା ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଅଟେ। ସେ ପରିଚୟକୁ ଆଜି ଭୁଲିଯାଇ ଏ ଜଗତର ଅନେକ ରଙ୍ଗ ରସରେ, ଅନେକ ପାପରେ ଆମେ ହଜିଯାଇ ଆମ୍ଭର ସେ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟକୁ ଆମ୍ଭେ ଭୁଲିଯାଇ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ ନା ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଉଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଜା ଅଟୁ, ମନୋନୀତ ବଂଶ ଅଟୁ, ପବିତ୍ର ଜାତି ଅଟୁ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ଅଟୁ ଆମେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତି କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟରେ ନେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଲୋକ ହୋଇ, ପବିତ୍ର ଜାତି ହୋଇ, ସେ ମନୋନୀତ ବଂଶ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ହୋଇ ଆମେ ସେଠାରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନର ଜୀବନ ପାଇଁ ନ ବଞ୍ଚି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଧାରଣ କରି ସେ ପବିତ୍ରତାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଧୂଳିର ମନୁଷ୍ୟ, ଦିନେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବା। ସତକଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଆମେ ଧୂଳିରେ ମିଶିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା
ଯେଉଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଫୁଙ୍କି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଏ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମାନୁସାର ଫଳ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କିମ୍ବା ନର୍କ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ ସେହି ନର୍କଗାମୀ ନ ହୋଇ ସେହି ଅନନ୍ତକାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।